Hi children, good morning. Welcome to today's Elga class. So children, in the previous class we learned the introduction of phonics alva makle. So ನಾವು today's ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ isn't it children? And also we learned the blend sounds and digraph, isn't it children? So today we are going to start the lesson. Okay children, you all should ready with your reader and textbook. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ Elga-7 ರೀಡರ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? Yes. See children, this is your Elga part 1. So Elga-7 part 1 content. Okay na makle? So here you are having 4 units in part 1 children. Okay na? See, the first lesson is personal narratives non-fiction. Okay na makle? So, and we are having 5 Elga components, isn't it children? Yes, the first one is phonics, whole words, ಹೇಳಿ, reading and listening comprehension, grammar, writing expression, isn't it children? So ನಾವು phonics ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿತೀವಿ ಹೇಳಿ? So we are going to learn the letter sounds, isn't it children? So phonics ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವಿ? We learn the letter sounds ಅನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Then whole words ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವಿ? We are reading high frequency words that come in stories very often or sight. Okay na makle? Then reading ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು? We are going to read the various thinking skills to develop and deep understanding the text. ಅಂದರೆ we are going to read our stories and we are going to deeply understand the stories, isn't it children? Then grammar, it helps us to become a better writer and speakers, isn't it children? So grammar ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ರೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪನೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪನೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್. ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಯೂನಿಟ್ 1. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ SR ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ level G1 personal narratives non-fiction. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ? Yes. So shall we start today's class? Yes, today we are going to start from the phonics, isn't it children? So phonics is a letter sound. Okay ಮಕ್ಕಳೇ? See, all of you open your SR1 children. That means student reader book ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು SR1 ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. Yes, here vowel digraph. ಹೇಳಿ, vowel digraph. E makes a sound E. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, E. E as in sleep. ಹೇಳಿ, E ಸ್ಲೀಪ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಡಯಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಮಿಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಡ್ ಸೌಂಡ್. SL ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಲ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ E ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ E ಆ್ಯಂಡ್ P, isn't it? Sleep, sl, p, sleep, isn't it? Next, E as in B. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, E as in B. E as in jeep. E as in street. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? E as in beep. E as in sheep. E as in feel. E as in see. E as in seed. E as in speed.
ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಇ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಈ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ saw some examples of E digraph. So when two letters joins together, that gives a one single sound. We call it digraph. Isn't it, children? Eli? When two letters join together and gives one sound is called digraph. Okay? Yes, today we learned E digraph. Okay, children? Next, we'll move to our second component, that is whole words. See, children, the whole words is the words which we read as it is. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಫೋನಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೌಂಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ವರ್ಡ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಶಲ್ ವಿ ಸಿ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್? Yes, see, children, all of you open your page number. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 22 ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮ್ಮ SR ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 22 ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಯಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಲವ್, ಒನ್, ಅವೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ 3. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ 3 ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ನ್ಯೂ 3 ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಪುಲ್, ಥ್ರೂ, ಬಿಹೈಂಡ್. ಹೇಳಿ, ಪುಲ್, ಥ್ರೂ, ಬಿಹೈಂಡ್. Okay, children? So now we'll see some examples regarding this whole words. Okay? Yes. Pull. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, pull. I tried to pull one through the bus window. See, children, I tried to pull. Pull ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೂಡೋದು ಅಲ್ವಾ? One through the bus window. Okay? Next, through. Through. I tried to pull one through the bus window. ಇಲ್ಲಿ pull ಕೂಡ whole word ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. Then through is also an whole word. Okay, children? Next, behind. ಹೇಳಿ, behind. See, I ran behind the sugarcane trolley. Behind ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ I ran behind, ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡೋದೆ to the sugarcane trolley. Okay? Yes, shall we move to the reading and listening comprehension? Yes, this is your own narrative story ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟು ಬಿಲೀವ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಅಂದರೆ ನಂಬಹುದಾ ಅಥವಾ ನಂಬದಲೇ ಇರಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆನಾ? ಟು ಬಿಲೀವ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿಲೀವ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಸ್ಲೈಡ್ಸನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿ, ಅ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಟ್ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, it was in his friend's garden. He used to love the tree and the flowers on it. Soon his friend's grandfather came. Come down, you will make the flowers fall. The boy continued to hang from the tree. The grandfather then said, there is a ghost that lives on this tree. He wanders in the night. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಬಾಯ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ, ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ, ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿ. ಸೊ ಟ್ರೀಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಾಯ್ ಯಾವ ಥರ ಕೆಳಗಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಡೌನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ತೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಇದು ಅವ್ರ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಾಯ್ ಅವ್ರದ್ದು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅವರ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಗಾರ್ಡನಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಂದಾಗ
ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೇತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ. ಈ ಯೂಸ್ ಟು ಲವ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆ ಮರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೂಗಳನ್ನಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೋಡಿ ಹೂವುಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹುಡುಗ ಈ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೂನ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಕೇಮ್. ಸೊ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಬೇಗನೆ ಅವರ ತಾತ, ಫ್ರೆಂಡಿನ ತಾತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಮ್ ಡೌನ್, ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಫಾಲ್. ನೀನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೂವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಬೀಳಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ ತಾತ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ. ದ ಬಾಯ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೀ. ಸೊ ತಾತ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಬಾಯ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲೇ ಹಾಗಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ದೆನ್ ಸೆಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಗೋಸ್ಟ್ ದಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಇವಾಗ ತಾತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವ ಅವರಿಗೆ, ಆ ಬಾಯ್ಗೆ ಇಳಿ, ನೀನು ಆ ಹೂವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ರಾ, ಇಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಂಗಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಾತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ದೆವ್ವ ಇದೆ, ಮರದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಭಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಹಿ ವಂಡರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ನೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಟ್ರೀ. ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈ ವೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ತಾತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ನ ಕತ್ತು ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಬಗ್ಸಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸೊ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತೇನೋ. ದೋಸ್ ಹೂ ಕ್ಲೈಮ್ ದ ಟ್ರೀ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ದೆವ್ವ ಮುರಿದ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ಹತ್ತಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಾತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ. ಕಮ್ ಡೌನ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಇವಾಗ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ತಾತ ಬಂದು ಹೇಳೋಗೋಯ್ತು, ಇವಾಗ ಆ ಫ್ರೆಂಡೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಮ್ ಡೌನ್ ಸ್ಯಾಡ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್, ದ ಗೋಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಯೋರ್ ನೆಕ್. ಅವನು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೆವ್ವ ನಿನ್ನ ಕತ್ತನ್ನು ಮುರಿದು ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆವ್ವ ನಿನ್ನ ಕತ್ತನ್ನು ಮುರಿದು ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಬಾಯ್ ಲಾಫ್ಟ್. ಯಾರು ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ, ಮರದ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗ ನಗಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು. ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬೇಡ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಫ್ರೆಂಡು ಅಂದರೆ ನೇತಾಡ್ತದನ ಆ ಫ್ರೆಂಡು, ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಓನರ್, ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ ಟ್ರೂ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡ್ ಮೈ ನೆಕ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇದನ್ನಾರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೆವ್ವ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೋ ನನ್ನ ಕತ್ ಮುರಿದೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀವ್ ಅಪ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿ ಮರದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ತಾತ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಕತ್ ಮುರಿದು ಬಿಡತ್ತೆ. ಈವನ್ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡು ಕೂಡ ಬಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ದೆವ್ವ ಇದೆ, ಕತ್ ಮುರಿದೋತಂತ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಯ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ದ, ಸೊ ಹಂಗಂತ ಇದು ಹೇಳದ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬೇಡ, ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕತ್ ಮುರಿದು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಹೇಳಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ. See children, so we know what is the beginning of the story, middle of the story and end of the story. So here there is some questions. Okay na, iವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟೋರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ವಾ, ಬಿಲೀವ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿಲೀವ್. ನಂಬು ನಮ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲಲ್ವಾ, ನಾಟ್ ಟು ಬಿಲೀವ್. ಸಿ ಹೂ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ವೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್? What happens to the characters at the end? What happened at the end? How did the characters or event change? See children, here is the answer. So character is boy, boyfriend and the friend's grandfather. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೇಳಿ?
ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಾಯಿತು, ತಾತ ಬರ್ತಾರೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಇಳಿದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ನೇತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೆವ್ವ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕತ್ತನ್ನು ಮುರಿಯತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ದ ಬಾಯ್ ಡಿ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್. ಆ ಹುಡುಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದವರು ಆ ತಾತನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ. ಎಸ್. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಓಪನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ನಂಬರ್ 2. ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಬಿಲೀವ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, fill this table. Okay, where was the setting of the story and who are the characters, problem and the solution. Okay na, ಈಗ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, you write this children, fill this table using the story, believe or not to believe. Okay na. Next, turn your page, worksheet number 3. ರೀಡರ್ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ. ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ 3ಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೇರಿ ಕಾಮ್ ಎಂದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇವರು ಮೇರಿ ಕಾಮ್ ಅಂತ, ಶಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಮಣಿಪುರ್. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇವರು ಮಣಿಪುರಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಸಿಸ್ಟರ್. ಇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬ್ರದರ್, ಒಂದು ಅಣ್ಣ, ಒಂದು ತಂಗಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ, ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಐ ಲವ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೇರಿ ಕಾಮಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಆದರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಂಗಿ ತಮ್ಮನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವರು ತುಂಬ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಒನ್ ಡೇ ಐ ವಾಸ್ ಡಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಣಿಪುರ್. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಟು. Narjit Singh liked my boxing. He decided to coach me. I practiced boxing for many years. I worked very hard. At the age 19, I got what I wanted. I won a silver medal in boxing for India. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವರು ಮೇರಿ ಕಾಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇವರು ಮಣಿಪುರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಮಣಿಪುರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ತಮ್ಮ, ಒಂದು ತಂಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅವರನ್ನು ಇವರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಶಿ ಲವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅವರು ಡಿಂಕೋ ಸಿಂಗ್ ಮಣಿಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಂಕೋ ಸಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ, ನರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋರು ಮೇರಿ ಕಾಮ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಹುಡುಗಿ, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಶಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇಯರ್ಸ್. ತುಂಬ ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಾಕ್ಸಿಂಗನ್ನು ಚೆಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ 19. ಸೊ 19ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅವರಿಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಸಿಕ್ತು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಲ್ಲಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಬಾಕ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಸಿಕ್ತು. ಯಾವಾಗ, ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 19 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಗ್ರಾಮರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಬನ್ನಿ. ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ನಂಬರ್ 3 and 4 ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ at the WhatsApp pic and you can fill it in your worksheet. Okay na makle. Yes, now come back to worksheet number 1 children. Worksheet number 1 ig bani. Yes, you can see the heading singular and plural, isn't it children? So singular means, yes, means of one thing or one person. ಪ್ಲೂರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ. ಸಿ
Underline the subject in each sentence and write in the blank space whether it is singular or plural. See children, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ಬ್ಲೂ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆನಾ? ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ನಾನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆನಾ? Jennifer plays kabaddi with her friends. So Jennifer is an singular. ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಜೆನಿಫರ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮೇರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೇರಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಫಾದರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಸೊ ಮೇರಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ ಪ್ಲೂರಲ್ಲ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಾಕು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಪ್ಲೇ ಕ್ಯಾರಮ್ ವಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ವಾಚ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ದೇ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಶಿ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಅ ವಾಕ್ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಶಿ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ? ಬಂಟ ವಾಚ್ಡ್ ಅ ಮೂವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ. ಸೊ ಬಂಟಾಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, she cooks yummy food for me. She is an singular children. Okay? Yes, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣವಾ? Yes, subject is the person or the thing that we talk about in the sentence. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜೆನಿಫರ್, ಟೀನಾ, ಶೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಜೆನಿಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಜೆನಿಫರು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? The verb in the sentence is action that the subject is doing. So verb means what children? It is an action word ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಬ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ವರ್ಬ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ will change depending on whether the singular subject is singular or plural. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆದರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದಾರಾ, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎಸ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಎಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೀಲ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ದ ಡಾಗ್ ರನ್ಸ್. ದ ಡಾಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ನಾಯಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೇನಾಯಿತು? ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾಯಿ ಏನಾಯಿತು? ದ ಪರ್ಸನ್. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾಯಿ ಏನಾಯಿತು? ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ರನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ನಾಯಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವರ್ಬ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲಿ? ರನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ವರ್ಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದಟ್ ದ ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ಎಸ್. ಓಕೆ? ದೆನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದ ಡಾಗ್ ರನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಗ್ಸ್ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ವರ್ಬು ವಿತೌಟ್ ಎಸ್ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾಯಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿತೌಟ್ ಎಸ್, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿತ್ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಸಿಲ್ ನೋಡಿ, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕಾಜಲ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಈ ಆರ್ ಶಿ ಪ್ಲೇಸ್, ದ ಡಾಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಸಿಂಗ್ಯುಲರು. ಸೊ ವರ್ಬ್ ಏನಾಯಿತು? ಎಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿತೌಟ್ ಎಸ್. ವರ್ಬ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡಿಗೆ ನಾವು ವಿತೌಟ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಬರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ರಾಮ್ ರೀಡ್ಸ್ ಅ ಬುಕ್. ಸೊ ರಾಮ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೀಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ವರ್ಬ್ ವಿತ್ ಎಸ್. ರಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀತಾ ಇಲ್ಲಿಬ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡು ವಿತೌಟ್ ಎಸ್. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಶಿ is an singular, so adding yes to the verb, and they is plural, so that is without yes. Okay na? He runs, he is singular, so verb adding yes,
ಸೊ ದೇ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎಸ್. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಮ್, ಸೀತಾ, ಶಿ, ದೇರ್, ಹಿ, ದೇ ಏನಾಯ್ತಿವಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ದ ಥಿಂಗ್, ಅ ಪರ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ಸೊ ಪ್ಲೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ ವರ್ಬಿಗೆ ನಾವು ವಿತೌಟ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ರೀಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ರೀಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೀಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ಪ್ಲೂರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್. ಸಿಯರ್ ರಾಮ, ಸೀತಾ, ಶಿ, ಈ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು. ವೆರಾಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀತಾ, ದೇ ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು? ಪ್ಲೂರಲ್, ತುಂಬ ಜನ, ಇಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಾವು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ನಂಬರ್ 4. ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ 4 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ 4ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವರ್ಬ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ರಾಮನ್ ಏನಾಯಿತು? ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವರ್ಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿತ್ ಎಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಸೊ ನೇಹ ಆ್ಯಂಡ್ ರಮನ್, ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು? ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ದೇ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಪ್ಲೂರಲ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎಸ್, ಡ್ರಿಂಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸುರೇಶ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿತ್ ಎಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಟಾಕ್ಸ್. ಸುನೀತಾ is a single person, so the verb is with yes. Girls ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಹುಡುಗಿರು, so that is plural, that is without yes children. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, our last component, that is writing and speaking expression. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಮೈ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. I was born in Kolkata. I was very quiet child. When kids used to play after school, I used the time to read new books. I want to know more about the world. After a few years, I met Ramakrishna, a great saint. I became his student. I learned self-confidence from him. Now I could work for long hours. I wrote many books. I did not stop till I reached my goal of knowing more about the world and the sharing of my knowledge. I shared my knowledge with the people around the world. They started calling me Swami Vivekananda. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಬಿಲೀವ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿಲೀವ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿದ್ರು? ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವೈಟ್ ಚೈಲ್ಡ್, ತುಂಬ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಟಾಡಿದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಅವರು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಆ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದರು. ಯಾರು? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಓದುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ತುಂಬ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ?
ನಾವು ಐ ಕುಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಅವರ್ಸ್. ಈಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾಗಿ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ತುಂಬ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೀಚ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್, ಅವರು ಒಂದು ಹೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟು ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾಲೆಜ್, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಶೇರ್ಡ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾಲೆಜನ್ನು ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆಮೇಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ. ಯಸ್. ಸೊ ವಾಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಡೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು? ಎಸ್, ನಾವಿವತ್ತು ಫೋನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಾವಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಫ್ ಈ ಸೌಂಡನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ದ್ಯಾನ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಲರ್ನ್ 3 ನ್ಯೂ ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. Then in reading and listening comprehension, we learned a personal narrative story, own story. So believe or not to believe, the story of ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಪ್ಲೂರಲ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಿ ಸಾ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೋರಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಸೊ ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಂದರು, ಹೇಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರು, ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಓದೋದನ್ನು ಕಲ್ತರು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅವರ ಒಂದು ನಾಲೆಜನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್.